delta. The shift operator capital E and the averaging operator mu, in addition to the forward difference operator delta and the backward difference operator nabla. আমরা এর আগে প্রথম চ্যাপ্টারে ডেল্টা এবং নেবলা সম্পর্কে পড়েছি না, ডিফারেন্স অপারেটর। এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্স অপারেটর। এই ডেল্টাটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর এন্ড নেবলাটা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর। এর সঙ্গে সঙ্গে আরো আমরা কয়েকটা অপারেটর করছি। সেটা হচ্ছে ডেল্টা, স্মল ডেল্টা, শিফট অপারেটর ই এন্ড দ্য অ্যাভারেজিং অপারেটর মিউ। আচ্ছা, the central difference operator small delta is defined as delta fx equal to f of x plus h by 2 minus f of x minus h by 2. এটা কি? Central difference operator small delta is defined as this. And the averaging operator mu is called the averaging operator and is defined as mu fx equal to this. শিফট অপারেটর ই আমরা আগেও পড়েছি, শিফট অপারেটরটা আবার বলছি। the shift operator E is defined as E fx equal to f of x plus h. These are the operator আমরা small delta and mu এর আগে পড়েছি E, shift operator, delta forward difference operator and nabla is the backward difference operator. এর সঙ্গে সঙ্গে বাকি দুটো দেখছি। central difference operator small delta is defined as this and the averaging operator mu is defined as this. Okay, now we have delta fx equal to is defined as this. তাহলে দেখো delta fx equal to this f of x plus h by 2 minus, দেখতে পাচ্ছ this, তাহলে f of x plus half h ইটাকে কিভাবে ডিফাইন করা হচ্ছে? এটা শিফট অপারেটর ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ ই fx ইকুয়াল টু f of x plus h, আমরা প্রথম চ্যাপ্টারেই করেছিলাম। সো ই স্কয়ার x ছিল f of x plus twice h, দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, তাহলে ই হাফ x ইকুয়াল টু কত হবে? x plus half h। ওকে, পেজ নাম্বার 5 এ আছে। তাহলে ডেল্টা fx ইকুয়াল টু, ফ্রম ডেফিনিশন we are getting this. আচ্ছা, f of x plus half h কে আমরা লিখতে পারি e of half x, e of half fx minus e of minus fx. So delta fx equal to this, delta equal to হচ্ছে fx by the both sides, you are getting this. এখান থেকে minus half common নিলে you are getting e minus 1. So e minus half আর এটা equal to ডেল্টা, আমরা প্রথম চ্যাপ্টারেই পড়েছিলাম তাই না? ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর ডেল্টা ইজ ইকুয়াল টু ই মাইনাস 1, এটা আমরা একটা রিলেশনে পড়েছিলাম। অ্যাগেইন ডেল্টা ইকুয়াল টু ফ্রম হিয়ার e টু দি পাওয়ার হাফ মাইনাস e টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ, দিস ইকুয়াল টু e টু দি পাওয়ার হাফ কমন নেই, এখন তো ই মাইনাস হাফ কমন নিয়েছিলাম, এখন e টু দি পাওয়ার হাফ কমন নিলে ইউ আর গেটিং দিস ইকুয়াল টু e টু দি পাওয়ার হাফ 1 মাইনাস e ইনভার্স ইকুয়াল টু ন্যাবলা, রিলেশন আমরা পড়েছি তাই না? ন্যাবলা। নাও ফ্রম ওয়াইকে বলছি 1 নাম্বার ইকুয়েশন, এটাকে 2 নাম্বার ইকুয়েশন, ফ্রম 1 and 2 we see that this delta equal to e to the power minus half delta equal to e to the power half nabla. Okay, there is a relation between the operators delta, nabla and big delta. কোথায় গেল? এটা বন্ধ করো। এটা বন্ধ হচ্ছে না কেন বাবা? এই সাইডটা বন্ধ করো। শুনতে পাচ্ছ? এটা বন্ধ হচ্ছে না কেন? এটা অফ করো, এই সাইডে এটা অফ করো। ম্যাম আমরা তো কিছু দেখতে পাইতেছি না জুমের। আচ্ছা,
যাচ্ছে না কেন? এটা কি হয়েছে? এটা কি সমস্যা? এটা এরা তোমরা এখানে ঠিক আছে, ওকে। সেকেন্ড পেজ দেখো, ফ্রম দেখা যাচ্ছে ফ্রম অ্যাভারেজ অপারেটর আমরা একটু আগে দেখলাম মিউ এফ এক্স। আচ্ছা, অ্যাভারেজ অপারেটর মিউ এফ এক্স ডিফাইন করা হচ্ছে কিভাবে? Mu fx is defined as half f of x plus h by 2 plus half f of x minus h by 2. Mu is defined as this. So from average operator mu fx equal to eta definition ta. So f of x plus h by 2 equal to আমরা জানি e to the power half fx, and this equal to the power minus half fx. So mu fx equal to half of this, and mu equal to 3 number equation. Now mu square fx করতে গেলে কি হবে? mu of mu fx, but mu টা বাইরে রইলো, আর mu fx equal to this, mu equal to এইটা, আর fx তো আছেই বাইরে। সো এই হাফটাকে নিয়ে আসলাম, এই mu এইটা ওইটা বাইরে চলে আসবে, মানে e to the power half, e to the power minus half, mu fx, আবার mu fx equal to এইটা from here। তাহলে আলটিমেটলি হয়ে গেল mu square fx equal to 1/4 e to the power half plus e to the power minus half whole square fx. So this equal to এখান থেকে a plus b whole square কে লিখেছি a minus b whole square plus 4 লিখতেই পারি। So mu square fx equal to এটা কত, সরি এটা কত, ডেল্টা স্কয়ার, ডেল্টা না, e to the power half minus e to the power minus half, ডেল্টা ইকুয়াল টু কত? এই যে e to the power half minus e to the power minus half, delta equal to eta. So e to the power half minus is equal to delta square plus 4 fx. So এখান থেকে কমন নিচ্ছে 1 plus delta square by 4, হ্যাঁ, delta square by 4, 1 plus delta square by 4 fx. So mu square equal to 1 plus delta square 4. It is a relation. অনেক সময় এগুলো প্রুফ করতে দেয় যে এটা প্রমাণ করো, বা ডেল্টা এগুলো এটা বানাবো ইন টার্মস অফ নেবলা বা ইন টার্মস অফ ডেল্টা, এগুলো প্রমাণ করতে দেয়। সো রিলেশনশিপ গুলো দেখতে হবে। নাও ফ্রম 1 and 3, where is 3? This is 3, এক নাম্বারটা আগে দিয়েছি ডেল্টা ইকুয়াল টু দিস। নাও ফ্রম 1 and 3 you are seeing that delta equal to this and mu equal to 3 নাম্বারটা আবার এখানে, এক নাম্বারটা এটা। So twice mu plus delta equal to করতে গেলে এটা হয় কিনা দেখো, twice mu plus delta, so this, so u plus half delta equal to e to the power half is another relation, mu and delta and e, ঠিক আছে? একটা রিলেশন দেখো, delta equal to half delta square plus delta of square root of 1 plus delta square by 4. So right hand side এটা একটা relation between big delta small delta, হ্যাঁ। So right hand side নিয়ে কাজ করা হয়েছে এখানে, this right hand side delta equal to e to the power half minus e to the power minus half square plus delta, this equal to কত, ডেল্টার মানটা বসানো হয়েছে এটা delta, আর 1 plus what is delta, e plus half plus minus half whole square by 4, ঠিক আছে না? আচ্ছা, এখানে ডেল্টা মাইনাস, এখানে প্লাস পেয়েছিলাম তো আমরা, দুভাবে পেয়েছি। সো স্কয়ার এখানে এটা, আর এখানে এলসিএম করা হয়েছে, এটা স্কোয়ারিং করলে দিস, এটা আর এটাকে কি করা হয়েছে, এটা স্কয়ার রুট ফ্রি করা হয়েছে, হ্যাঁ, a minus b whole square plus 4 equal to কত, a plus b whole square, স্কয়ার রুট চলে গেলে তাহলে a plus b থাকছে, আর নিচে 2,
এটা স্কোয়ার ফ্রি করা হয়েছে এটাকে। সো দিস প্লাস হাফ অফ ই মাইনাস এটা কত এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার। সো এখানে প্লাস মাইনাস করে এখানে পাচ্ছে ই মাইনাস ওয়ান হুইচ ইজ ইকুয়াল টু ডেল্টা। সো রাইট হ্যান্ড সাইড হাফ ডেল্টা স্কোয়ার দিস ধরা গেছে, পেয়েছি ডেল্টা হুইচ ইজ দ্য প্রুফ। নাও স্মল ডেল্টা কিউব ওয়াই হাফ ইকুয়াল টু এটা প্রমাণ করতে হবে। এটা কি করে করছে? ডেল্টা কিউব ওয়াই হাফ ইকুয়াল টু ডেল্টা ইকুয়াল টু কত বিগ ডেল্টা এ টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ কিউব ওয়াই হাফ। এটা আমরা পেয়েছি না, ডেল্টা ইকুয়াল টু স্মল ডেল্টা ইকুয়াল টু আমরা পেয়েছি ইন টার্মস অফ বিগ ডেল্টা, এটা পেয়েছি, আর এখানে ওয়াই হাফ। তাহলে কি হলো? ডেল্টা কিউব এ টু দি পাওয়ার মাইনাস 3/2 ওয়াই হাফ। আচ্ছা এটা ঠিক আছে এখানে। আর ওয়াই হাফ ইকুয়াল টু লেখা যাচ্ছে ই হাফ ওয়াই জিরো। ওয়াই জিরো কে দিয়ে অপারেট করলে ই হাফ ই টু দি পাওয়ার হাফ ওয়াই জিরো ইকুয়াল টু ওয়াই হাফ। ঠিক আছে, তাহলে এখানে হয়ে গেল আলটিমেটলি ই ইনভার্স ওয়াই জিরো। এটা করলে মাইনাস ওয়ান পাচ্ছি ওয়াই জিরো। তাহলে এখানে ডেল্টা কিউব কে হচ্ছে ডেল্টার জায়গায় ই মাইনাস ওয়ান কিউব ই ইনভার্স ওয়াই জিরো। নাও ডেল্টা কিউব ওয়াই হাফ ইকুয়াল টু এটা কিউবিং ভাঙা হয়েছে ই ইনভার্স ওয়াই জিরো। এখন ই কিউব ই ইনভার্স স্কোয়ার 3 ই স্কোয়ার ইনভার্স দিস ওয়াই জিরো। নাও ই স্কোয়ার ওয়াই জিরো ইকুয়াল টু কত? ওয়াই টু। Now e square y0 minus 3y0 plus 3y0 minus e inverse y0. So e square y0 equal to y2 3 e y0 মানে একবার অপারেট করেছে y1 y0 কে অপারেশন নাই, আর এখানে y minus 1 e inverse y0 equal to y minus 1. So you have the right hand side. This is the right hand side. Hence the proof. ঠিক আছে, এগুলো অপারেশনের বইতে দেখো, আরো অনেক আছে বিভিন্ন ভাবে এখান থেকে এখানে করা হচ্ছে এই অপারেশন গুলো, রিলেশন গুলো। Now small delta yn equal to এটা একটা capital delta n y n minus half. Small delta yn equal to delta big delta e to the power minus half n yn equal to delta n e to the power minus n by 2 yn e to the power minus n by 2 দিয়ে অপারেট করলে minus n by 2 times yn কে y n minus n by 2, তাই না? তাহলে delta n y equal to this, which is the proof. আচ্ছা, now relation between divided differences and ordinary differences. এটা গত ক্লাসের পড়া, আমি এখানে টেনে আনছি একটু। ডিভাইডেড ডিফারেন্স এবং অর্ডিনারি ডিফারেন্সের মধ্যে রিলেশন। লেট দ্য আর্গুমেন্টস x0 x1 x2 xn be equally spaced, গত ক্লাসের পড়া এটা। লেট h equal to x1 minus x0 x2 minus এগুলো সব ইন্টারভ্যাল টু h ডিফারেন্সটা। আর লেট x equal to x0 plus h। তাহলে f of x0 x1 equal to আমরা গত ক্লাসে কি দেখেছিলাম? f of x1 minus f of x0 by x1 minus x0, খেয়াল করছে? ফ্রম ডিভাইডেড ডিফারেন্স, ডিভাইডেড ডিফারেন্স চ্যাপ্টারে আমরা f of x0 দুটো আর্গুমেন্ট থাকলে আমরা লিখেছিলাম f of x1 minus f of x0 ডিভাইড বাই x1 minus x0। আমরা এখন বলছি ডিভাইডেড ডিফারেন্স এন্ড অর্ডিনারি ডিফারেন্সের মধ্যে রিলেশনটা। তাহলে এটা ডিভাইডেড ডিফারেন্সের ডেফিনিশন অনুযায়ী হচ্ছে এটা f of x0 x1 equal to। আচ্ছা, আমরা অর্ডিনারি ডিফারেন্সে কি লিখতে পারি? এটাকে f of x1 minus f of x0 আমরা পেয়েছিলাম del f0 না, f of x0 না, আর x1 minus x0 equal to বলেছিলাম h। তাহলে ডিভাইডেড ডিফারেন্সটাকে আমরা ডেফিনিশনটাকে আমরা এক্সপ্রেস করছি ইন টার্মস অফ অর্ডিনারি ডিফারেন্সেস। উপরের অংশ সমান del f(x0) আর নিচে তো এটা h। সিমিলারলি ডিভাইডেড ডিফারেন্সের ডেফিনিশন অনুযায়ী f of x0 x1 x2 তিনটা আর্গুমেন্ট থাকলে আমরা পড়েছিলাম f of x0 x1 minus f of x1 minus x2 ডিভাইডেড বাই x0 minus x2। আবার আমরা দেখেছিলাম এগুলি সিমেট্রিক্যাল হয়, তাই না? ফ্রম হিয়ার দ্য ডেফিনিশন ইজ দিস। আচ্ছা, এখন এটাকে
অর্ডিনারি ডিফারেন্সেস ট্রান্সফার করি আমরা। আচ্ছা বলো f of x0 নিচের অংশ থাক, f of x0 x1 ইকুয়াল টু ডিভাইডেড অর্ডিনারি ডিফারেন্স আমরা ডেফিনিশন পেয়েছি 1/h del of f of x0, উপরের অংশ এটা সমান, এটা সমান আমরা আগে উপরে করেছি 1/h del of f of x0। সিমিলারলি f of x1 x2 ইকুয়াল টু কত হবে 1/h del of f of x1 হবে, কারণ প্রথম x0 x1 ইকুয়াল টু হচ্ছে del of f of x0 ডিভাইড বাই h, তাহলে আমরা এই জায়গাতে এই মানটা বসিয়ে দিয়েছি। তাহলে সিমিলারলি f of x1 x2 ইকুয়াল টু কত হবে এটার মতো করে del of f of x1 বাই h, বুঝতে পেরেছো? আর নিচে x0 মাইনাস x2 এটা কি হবে, আমরা x1 মাইনাস x0 h, x2 মাইনাস x1 h, তাহলে x0 মাইনাস x2 ইকুয়াল টু একটা নেগেটিভ সাইন আসবে, h কভার হবে দুইবার h হবে না, জিনিসটা বুঝতে পারছো? x0 মাইনাস x1 x1 মাইনাস x2, এখানে x2 মাইনাস x0 যখন করব তাহলে নেগেটিভ সাইন চলে আসছে আর টুয়াইস h হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাম। আচ্ছা তাহলে কি হলো, এখন দেখো এখানে কি করছে, এই h টা এখানে চলে আসলো, 2h² হয়ে গেল মাইনাস, আর উপরে আছে del of f of x0 মাইনাস del of f of x1, ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমরা জানি যদি এখানে নেগেটিভ সাইন দাও তাহলে কি হবে del of f of x1 মাইনাস del of f of x0, তাহলে একটা নেগেটিভ সাইন চলে আসে, নেগেটিভ নেগেটিভ চলে গেল, থাকলো 2 টাকে 2 ফ্যাক্টরিয়াল লিখতে পারি, h² রইলো। আমাকে বলো del of f of x1 মাইনাস del of f of x0 ইকুয়াল টু কত? যেমন x1 মাইনাস x0 যদি হয়, x1 মাইনাস x0 f of x1 মাইনাস f of x0 ইকুয়াল del of f of x0। সিমিলারলি del of f of x1 মাইনাস del of f of, খাতায় লিখো আমাকে বলো del of, এটাকে নেগেটিভ এটা পজিটিভ হয়ে যাবে না, নেগেটিভ সাইন কমন নিলে এটা কাটাকাটি গেলে কি হবে উল্টে del of f of x1 মাইনাস del of f of x0 ইকুয়াল টু কত? del স্কয়ার f of x0 হবে তো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা তাহলে কি হলো, 2 টাকে 2 ফ্যাক্টরিয়াল হয়ে গেল, h স্কয়ার del স্কয়ার f of x0। তাহলে আমাদের যখন দুটো আর্গুমেন্ট থাকছে f of x0 x1, এটা ডিভাইডেড ডিফারেন্সের ডেফিনিশন অনুযায়ী এটাকে আমরা অর্ডিনারি ডিফারেন্সেস হচ্ছে এই ধরনের, ঠিক আছে? তেমনি তিনটা আর্গুমেন্ট থাকলে ডিভাইডেড ডিফারেন্সের ডেফিনিশন অনুযায়ী এইটা পাচ্ছি, এটাকে আমরা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অর্ডিনারি ডিফারেন্সেসে এইটা, ঠিক আছে? তাহলে তিনটা আর্গুমেন্ট যখন, তখন del স্কয়ার f of x0 প্রথম আর্গুমেন্টটা, আর নিচে 2 ফ্যাক্টরিয়াল h স্কয়ার। সিমিলারলি যখন এখানে n+1 সংখ্যক আর্গুমেন্ট থাকবে, n+1 সংখ্যক আর্গুমেন্ট না, এখানে n সংখ্যক প্লাস একটা, n+1 আর্গুমেন্ট যখন থাকবে তখন এটার মতো করে কি হবে 1/n ফ্যাক্টরিয়াল হবে h টু দি পাওয়ার n del n f of x0। এর তিনটা আর্গুমেন্ট ছিল, del স্কয়ার 2 ফ্যাক্টরিয়াল h স্কয়ার ছিল। এখন যখন n+1 আর্গুমেন্ট হচ্ছে তখন সিমিলারলি ডিভাইডেড ডিফারেন্সটা ইন অর্ডিনারি ডিফারেন্সেসও হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দিস 1/n ফ্যাক্টরিয়াল hn delta n f of x0। ওকে, বুঝতে পেরেছো? ইয়েস ম্যাম। তাহলে আমরা এটা কি করলাম, এটা আমরা রিলেশনটা দেখলাম ডিভাইডেড ডিফারেন্সেস এন্ড অর্ডিনারি ডিফারেন্সেস মধ্যে রিলেশনটা, ঠিক আছে? আমরা সামনে এগুলি হয়তো ইউজ করব। আচ্ছা আমি একটা জিনিস দেখাই তোমাদেরকে, একটা জিনিস দেখাই, দেখো টেবিলটা তৈরি করেছি দেখো। আচ্ছা একটু দেখো, এখানে করেছি x-3 x-2 x-1 x0 x1 x2 x3 আর্গুমেন্ট, তাই না? আর্গুমেন্ট। আচ্ছা দেখো এখন আমরা x0 এর এগেইনস্টে y এর করেসপন্ডিং y0, x1 এর এগেইনস্টে y1, x2 এর এগেইনস্টে y2, x3 এর এগেইনস্টে y3। Similarly, x-1 এর এগেইনস্টে y-1, x-2 এর এগেইনস্টে y-2, x-3 এর এগেইনস্টে y-3। তাহলে আমরা যখন y1 মাইনাস y0 করি, কথাটা বুঝতে পারছো? মানে f of x1 মাইনাস y1 y0 মানে কি? y মানে কি f of x না,
তাহলে y1 ইকুয়াল টু f অফ x1 মাইনাস f অফ x0, এটাকে আমরা y দিয়ে ডিনোট করেছি, y1 মাইনাস y0, এটা কি হবে ডেল অফ y0 হয়ে যাবে না? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, তেমনি x0 মাইনাস x1 মাইনাস মানে y0 মাইনাস y মাইনাস 1 হচ্ছে ডেল অফ y মাইনাস 1। দেখো এটাকে আমি আবার ফোকাস করছি, y1 মাইনাস y0 তখন ডেল অফ y0 আসছে, তাহলে দিস মাইনাস দিস যখন হবে তখন হবে ডেল অফ y মাইনাস 1, এটা মাইনাস এটা যখন হবে ডেল অফ y মাইনাস 2, and this minus this যখন হবে del of y minus 3. Similarly, y2 minus y1 equal to del of y1 and y3 minus y2 equal to del y2. জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? Similarly, দেখো del y1 minus del y0 কত হবে? del square y0. Second differences, del y1 minus del y0 equal to del square y0. And del y2 minus del y1 equal to del square y1. Similarly, del y0 minus del y minus 1 will be del square y minus 1. তাই না হবে? কারণ del y1 minus del y0 equal to del square y0 হচ্ছে। Similarly, this minus this equal to হবে del square y minus 1. Del y minus 1 minus del y minus 2 equal to হবে del square y minus 2. And del y minus 2 minus del y minus 3 equal to del square y minus 3. জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করো। সেকেন্ড ডিফারেন্সেস হয়ে গেল। এখন del square y1 minus del square y0 কত হবে? del cube y0. ওকে? Similarly, del square y0 minus del square y minus 1 will be আরেকটা ডিফারেন্স বেড়ে যাবে del cube y minus 1. Similarly, del square y minus 1 minus del square y minus 2 will be del cube y minus 2. And del square y minus 3, del square y minus 2 minus del square y minus 3 will be del cube y minus 3. Third differences হয়ে গেল। Similarly, fourth differenceটা আমি এখানে দেখো del cube y0 minus del cube y minus 1 will be del 4y minus 1. Similarly, this minus this will be del 4y minus 2. And this minus this will be del 4y minus 3. কথাটা বোঝার চেষ্টা করো, এগুলো উল্টাপাল্টা করে লিখলে কিন্তু তোমাদের প্রবলেম কখনো মিলবে না। ফর্মুলাটা মনে রাখো, এটা মাইনাস এটা যখন যাচ্ছি, del cube যখন আছে del cube y minus 1 minus del cube y minus 2 will be একটা ডিফারেন্স বেড়ে যাবে, del 4 হয়ে যাবে এবং y minus 2 টা করা হচ্ছে। Similarly, this minus this যখন করা হবে del 4 হবে y minus 3. Similarly, del 4y minus 1 minus del 4y minus 2 will be del 5 হয়ে যাবে, একটা ডিফারেন্স বেড়ে যাবে and y minus 2. Similarly, this minus this equal to y minus 3. And this minus this equal to del 6y minus 3. কথাটা বুঝতে পারছো? এটা দেখো নিচের দিকে নামছে আর এটা দেখো উপরের দিকে উঠেছে, ঠিক আছে? তাহলে যখন আমরা x0 নিব তখন আমাদের এখানে y0 হবে, this minus this করলে এটা হবে, this minus this করলে এটা হবে, this minus this করলে এভাবে প্রসিড করছে। x minus 1 y minus 1 যদি হয় তো y minus 1 minus y minus 2 will be কত? del y minus 2. del y minus 2 minus del y minus 3 equal to del square y minus 3. এভাবে আমাদের ডাটাটা নিতে হবে। ডিফারেন্সটা কিভাবে করে ডিফারেন্সটা আমাদের দেখা দিলাম, হয়তো প্রবলেম করার সময় গুল্লা পাকাই ফেলবে। আচ্ছা, del square y minus 1 ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি del square y minus 1 ইকুয়াল টু কত? e ইনভার্স y0, মানে y0 কে ইনভার্স টাইম অপারেট করছে। del square হলো e ইনভার্স ইকুয়াল টু 1 প্লাস ডেল্টা ইনভার্স y0, 1 plus delta inverse কে তুমি expansion করো, you are getting this, and y of y0 minus delta of y0 plus this, and delta square দিয়ে গুণ করলে you are getting this. So del square y minus 1 equal to del square y0 minus del cube y0 plus del 4 y0 minus del 5 y0. The representation মানে এক্সপ্রেস করা হয় আর কি। Similarly, del square y minus 1 যখন এই y0 থেকে শুরু করে সবগুলো y0, আর del cube y minus 1 মানে del cube
y0 minus del 4 y0 plus del 5 this 2 থেকে শুরু হয়েছে 2 থেকে শুরু হয়েছে 2 3 4 5 and 3 3 4 5 6 ঠিক আছে in terms of y0. Similarly, del 4 y minus 2 equal to from above del 4 e to the power minus 2 y0 কে y minus 2 পেতে হলে y0 কে e minus 2 দিয়ে অপারেট করতে হবে 1 plus delta minus 2 equal to এটাকে এক্সপানশন করা হয়েছে এটা তাহলে এখানে গুণ করার পরে দেখা যাচ্ছে this. So del 4 y minus 2 equal to del 4 y0 মানে del 4 5 6 7 in terms of y0 এভাবে আসছে ঠিক আছে তাহলে কিভাবে এক্সপ্রেস করা দেখানো হয়েছে আচ্ছা এখন যাব আমরা গস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা গস সেন্ট্রাল ডিফারেন্সেস ফর্মুলা মানে ওটা ফরওয়ার্ড ফর্মুলা আছে ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা আছে গসেসের আচ্ছা তো এই ডেরিভেশনটা দেখো গসেস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা ফর সেন্ট্রাল ডিফারেন্সেস we have Newton's formula আমরা আগেই করেছি ডিভাইডেড ডিফারেন্সে ডিভাইডেড নিউটনস ডিভাইডেড ডিফারেন্সের ফর্মুলা ইজ দিস আমরা গত ক্লাসে করেছি খেয়াল আছে এটা কি নিউটনস ফর্মুলা নিউটনস ডিভাইডেড ডিফারেন্স ফর্মুলা তাই না আচ্ছা এখানে পুটিং x equal to x0 x1 equal to x0 plus h x2 equal to এই সমস্ত সাবস্টিটিউশন গুলো করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে দেখো কি হচ্ছে f of x0 এই সাবস্টিটিউশন গুলো এখানে করা হয়েছে এক নম্বর ইকুয়েশন দেওয়া হয়েছে fx equal to f of x0 plus x minus x0 f of x0 what is x1 x1 equal to x0 plus h সাবস্টিটিউশন গুলো করা হচ্ছে x1 equal to x0 plus h এই সাবস্টিটিউশন করা হয়েছে তো x1 equal to x0 plus h plus x minus x0 ঠিকই আছে আর x minus x1 x minus what is our x1 x1 is x0 plus h negative 0 minus x0 minus h f of x0 ঠিক আছে x1 এর মান হচ্ছে x0 plus h and x2 equal to x0 minus h এই মানগুলো বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আর কিছু না plus x minus x0 x minus x1 where x1 is this x minus x2 where x2 equal to x0 minus h minus দিয়ে গুণ করলে প্লাস চলে আসছে তাহলে আছে কত f of x0 x1 x2 x3 তো x0 ঠিক আছে x1 is x0 plus h x2 is x0 minus h and x3 is x0 plus twice h জাস্ট এই মানগুলো এই ফর্মুলাতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে let u equal to x minus x0 by h u সমান এটা বসানো ধরা হয়েছে তাহলে কি হলো x minus x0 equal to uh তাহলে এখানে কি দাঁড়ায় f of x0 ঠিক আছে x minus x0 equal to uh f of x0 x0 plus h ঠিক আছে তাহলে এখানে x minus x0 equal to uh x minus x0 minus h equal to এটা u minus h f of x0 এটা ঠিকই আছে প্লাস এখানে হচ্ছে uh এটা কত uh minus h and uh plus h কোথায় এটা না কোনটা এটা this one এটা সমান দেখো তো uh minus h and uh plus h which is this into f of x0 x0 plus h x0 minus h x0 plus twice h similarly from here uh minus h plus h minus twice h and this and so on but we know f of x0 plus h এটা একটু আগে দেখালাম যে central divided differences and divided differences and ordinary differences মানে ডিফারেন্স রিলেশনটা দেখালাম f of x0 plus h equal to del of y0 by h দেখালাম না what is del y0 del of f of x0 আর কি এখানে f of x0 হওয়ার কথা না একটু আগে যে আমরা ডিফারেন্স টু দেখালাম মানে রিলেশনটা দেখালাম divided differences and ordinary differences এই যে এখানে দেখালাম f of x0 x1 equal to এটা দেখালাম না এই রিলেশনটা ওখানে বসানো হয়েছে
f of x0 plus h equal to del, এখানে y0 না লিখে আমি del fx0 লিখলে একই কথা, f of x0 কে y0 বলা হচ্ছে, ডিভাইড বাই h। সিমিলারলি তিনটা আর্গুমেন্ট যখন থাকছে del স্কয়ার, এটা কত x0 মাইনাস h কে বলা হচ্ছে y minus 1, কথাটা বুঝতে পারছো, y minus 1 by 2 factorial h স্কয়ার, and x0 minus h, x0 চারটা যখন আর্গুমেন্ট থাকছে তখন del কিউব, এটা কত y minus 1 বলা হচ্ছে, এটাকে এই টার্মটা, প্রথম টার্মটাকে y minus 1 by 3 factorial h কিউব। জিনিসটা বুঝতে পেরেছো? একটু আগে যে রিলেশনটা দেখালাম ডিভাইডেড ডিফারেন্সেস এন্ড অর্ডিনারি ডিফারেন্সেস, ওই ইয়ে থেকে, রিলেশন থেকে আমরা এখানে এগুলো বসানো হয়েছে। f of, এটা হলো এটা, এখানে x0, f of x0 লিখতে পারতাম, f of x0 equal to y0 একই কথা, এখানে f of x minus 1 যে কথা, y minus 1 তে সেই চারটা যখন আর্গুমেন্ট del কিউব, প্রথম টার্মটা থাকছে y minus 1 by 3 factorial h কিউব। তাহলে এখানে এই মানগুলো বসিয়ে দিলে কি হয়, সিমিলারলি 1 2 3 4 5, পাঁচটা যখন আর্গুমেন্ট থাকছে del 4 y minus 2 হবে না এই টার্মটা দিয়ে, y minus 2 by 4 factorial h4। এগুলি না আর কিছু, সবগুলো এখানে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর কিছুই করা হয় নাই। from 2 fx equal to y equal to y0 plus h u, uh ছিল না, uh ফলো করো একটু, দুই পাতা হয়ে যাওয়াতে সমস্যা। এই যে f of x0 plus h, এই জায়গাতে কি বসাবো, del y0 by h, into del y0 by h। ওই পাতা দেখো রিলেশনটা, into del y0 by h। Similarly, h square u minus 1 del square y minus 1 by this, which is h কাটা গিয়ে del y0 plus u minus 1, h square cancel হয়ে যাচ্ছে, del square y minus 2 factorial, এভাবে হচ্ছে। this is the Gauss's forward formula, or in forward interpolation formula আর কি। দেখো এখানে আমি আরেকটু করছি, এখানে কত, এখানে দেখো, এই দেখো uh minus h, এখানে h টা কমন বার করে নিয়ে আসলে h স্কয়ার into u minus 1 হয়ে যাচ্ছে না, আর f of x0 plus h, x0 minus h, এটাই করে আমরা তো সিমেট্রিক যেহেতু আগে পরে লিখতে পারি, তাই না, এই যে f of x1 x2 x3 হলে x2 x3 x1 সিমেট্রিক্যাল দেখেছি আমরা। সো এখানে f of x0 plus h, x0 minus h কে আমরা লিখতে পারবো, x0 minus h টা আগে লিখতে পারবো সিরিয়াল রাখার জন্য, x0 minus h, x0 plus h লিখতে পারি কিনা বলো। আমাদের এই যে আমরা x1 x2 x3 equal to f of x2 x3 x1 equal to this symmetrical দেখেছি আমরা। সো এখানে f of x0 plus h, x0 minus h কে আমরা x0 minus h, x0 plus h লিখতে পারি কিনা। জি ম্যাম। তাহলে this equal to হবে, তিনটা আর্গুমেন্ট আছে, ডিফারেন্সেস উইল বি del স্কয়ার y minus 1 2 factorial h স্কয়ার। তাহলে কি হলো, h স্কয়ার u into u minus 1, আর এই জায়গাতে হয়ে গেল এটা, এই যে h স্কয়ার u into u minus 1 del স্কয়ার minus this। Similarly, এখানে দেখো h কমন নাও, h আছে, h কিউব হয়ে গেল না, h কিউব হয়ে গেল u minus 1 u plus 1, ঠিক আছে, h কিউব হয়ে গেল, h কমন নিয়ে নাও, h কিউব হয়ে গেল u into u minus 1 u plus 1, আর এখানে 1 2 3 4 চারটা আর্গুমেন্ট আছে, এটাকে লিখতে পারি কি দেখো, x0 minus h টাকে আগে নিয়ে আসা হয়েছে আগে, তারপরে x0 plus h, x0 plus twice h, চারটা আর্গুমেন্ট থাকলে, এক মিনিট প্লিজ, একটু হোল্ড কর।
আচ্ছা দেখো এখানে কি আছে, এইচ কমন বার করে নিয়ে আসলে এইচ কিউব হয়ে যাচ্ছে ইউ ইন্টু ইউ মাইনাস ওয়ান ইউ প্লাস ওয়ান হবে। আর এখানে এফ অফ এক্স জিরো প্লাস এইচ এক্স জিরো মাইনাস এইচ এক্স জিরো প্লাস টোয়াইস এইচ থাকছে। এখানে আমি যেহেতু সিমেট্রিক্যাল হয় এটাকে আমরা তাহলে প্রথম এক্স জিরো মাইনাস এইচ, তারপরে এক্স জিরো প্লাস এইচ এক্স জিরো প্লাস টোয়াইস এইচ লিখতে পারি, তাই না? তাহলে চারটা যখন আর্গুমেন্ট আছে এটা ইকুয়াল টু অর্ডিনারি ডিফারেন্সেস করলে কত হবে, ডেল কিউব y মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এইচ কিউব হবে তো। তাহলে এই মানটা ওখানে বসানো কি হয়েছে দেখো, এই যে এইচ কিউব ইউ ইন্টু ইউ মাইনাস ওয়ান ইউ প্লাস ওয়ান ডেল কিউব y মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এইচ কিউব, এভাবে সবগুলি ডটেড। তাহলে আলটিমেটলি এখানে হয়ে গেল দেখো এইচ কিউব এইচ এইচ কাটা যাচ্ছে যে কাটাকাটি গিয়ে থাকলো এইটা। সো দিস ইজ দ্য গসেস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা। ওকে, কোনো কোয়েশ্চেন আছে, এটা বুঝতে কোনো সমস্যা আছে? এখানে আর কিছুই না, আমরা গসের নিউটনস ডিভাইডেড ডিফারেন্স ফর্মুলা থেকে ওখানে এই সাবস্টিটিউশন গুলো করে আমরা এগুলো করার পরে দেখা যাচ্ছে ওইটা হয়ে যাচ্ছে গস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা। ঠিক আছে, কোনো সমস্যা আছে কারণ বুঝতে? না ম্যাম এখন নাই। না আমরা দেখবো গসেস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা। ওই একই রকম ভাবে নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা ফর ডিভাইডেড ডিফারেন্সেস ফর্মুলা আমরা জানি এইটা ওখানে। আচ্ছা আমাকে বলো নিউটনস ডিভাইডেড ডিফারেন্স ফর্মুলা কখন আমরা ইউজ করি? আনইকুয়াল যখন থাকে। হ্যাঁ, আনইকুয়াল ডিফারেন্স, আনইকুয়াল যখন এই আর্গুমেন্ট গুলো আনইকুয়াল থাকে তখন আমরা নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা বা নিউটনস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা ফর ডিভাইডেড ডিফারেন্স ইউজ করি। তাহলে এটা হচ্ছে নিউটনস ফর্মুলা ফর ডিভাইডেড ডিফারেন্সেস, ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা ইজ দিস নিউটনস ফর্মুলা। আমরা এখন বের করব গসেস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা। নিউটনস ফর্মুলা একটু আগে যে নিলাম সেটা এক নাম্বার ইকুয়েশন, ওখানে আমরা এই সাবস্টিটিউশন গুলো দেখে দিলাম। ওখানে ফরওয়ার্ডের সময় আমরা ধরেছিলাম x1 ইকুয়াল টু x0 প্লাস h। হ্যাঁ, এখন দেখছি x1 ইকুয়াল টু x0 মাইনাস h, x2 ইকুয়াল টু x0 প্লাস h, জাস্ট এই সাবস্টিটিউশন। ওইটার সঙ্গে ফরওয়ার্ডের সঙ্গে ব্যাকওয়ার্ডের ডিফারেন্সটা হচ্ছে দেখো আমি একটু দেখাই। এখানে আমরা সাবস্টিটিউট করেছি x1 ইকুয়াল টু x0 প্লাস h, x2 ইকুয়াল টু x0 মাইনাস h, এইভাবে নিয়েছি। কিন্তু ব্যাকওয়ার্ডের সময় সাবস্টিটিউশনটা করছে x1 ইকুয়াল টু x0 মাইনাস h, x1 ইকুয়াল টু x0 মাইনাস h, x2 ইকুয়াল টু x0 প্লাস h, এভাবে। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে আমাদের এই সমস্ত মানগুলি বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখানে একই রকম ভাবে গতবারে মানে ফরওয়ার্ড যেভাবে করলাম সেভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে x মাইনাস x0 ইকুয়াল টু uh, তাহলে y0 রইলো f অফ, আমরা সিমেট্রিক যেহেতু এটাকে আগে নিয়ে আসলাম এটা পরে দিতে পারি। তেমনি প্লাস h, এটাকে এই টার্মটা তিনটা আর্গুমেন্ট আছে, এটাকে সিমেট্রিক্যাল যেহেতু x0 মাইনাস h x0 প্লাস h করতে পারি, তাই না? সিমিলারলি প্লাস h মাইনাস h অফ, এটাকে আগে দিয়ে তাহলে x0 প্লাস x0 মাইনাস h x0 প্লাস h x0 মাইনাস টোয়াইস h, এভাবে আমরা সাজিয়ে লিখতে পারি। তাহলে একই রকম ভাবে আমরা গত এই যে একটু আগে থিওরেমটা দেখলাম f অফ x0 মাইনাস h f অফ x0 মাইনাস h x দুটো আর্গুমেন্ট থাকলে this equal to হবে del of y minus 1 by h. This is a relationship between the divided differences and by 2 factor h square and so u এর মানগুলো বড়, এটা ইকুয়াল টু কত হবে del y minus into h, কাটাকাটি গেল, তাহলে কত হয়ে গেল u del y minus 1। এখানে সঙ্গে কম্পেয়ার করো একই পেজে আছে। f of x0 minus h into x0 দুটো আর্গুমেন্ট থাকলে লিখতে পাচ্ছি এইটা, এই মানটা এখানে বসাও। ইউ আর গেটিং u, hs ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে আর এটা হয়ে যাচ্ছে del y minus 1। সিমিলারলি এখান থেকে h কমন নিয়ে নাও, u h স্কয়ার যখন হচ্ছে এই ইকুয়াল টু এটা ইকুয়াল টু del স্কয়ার দিস, দেখো মিলে দেখো, which is known as a Gauss backward formula, এখানে তো আছে
divided differences and ordinary differences. ঠিক আছে, এই গস ফরওয়ার্ড এন্ড গস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলার মধ্যে কোনো ইয়ে নেই, একই রকমের প্রসিড করা হয়েছে, শুধু সাবস্টিটিউশনটা এইভাবে নেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, বুঝতে কারো সমস্যা আছে? বলো, কোনো সাউন্ড বুঝতে কোনো সমস্যা আছে? না ম্যাম। কিন্তু পড়াশোনা তো করতে হবে, এখন কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যখন সঙ্গে সঙ্গে ক্লিয়ার না করবে তখন সমস্যা হবে। আচ্ছা, গস ফরওয়ার্ড দেখলাম, গস ব্যাকওয়ার্ড দেখলাম, এখন হচ্ছে বেসেলস ইন্টারপোলেশন ফর্মুলা। বেসেলস ইন্টারপোলেশন ফর্মুলাটা আমি ডিরাইভেশনটা আর করি নাই, এখানে ওই গস ফর্মুলা থেকেই রিলেশন গুলো নিয়েই এস্টাবলিশ করা হয়েছে এই লাইক দিস, এটাকে বলা হচ্ছে বেসেলস ইন্টারপোলেশন ফর্মুলা। কত ডিরাইভেশন আর পড়বো, তাই না? গস ফর্মুলা, গসেস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা, ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা, ওগুলো ইউজ করে ওরা ডিরাইভ করেছে এই ধরনের কিছু একটা, এটাকে বলা হচ্ছে বেসেলস ইন্টারপোলেশন ফর্মুলা। তো আমরা এটাই জেনে রাখি, এখানে আমরা এগুলোতে অ্যাপ্লাই করে প্রবলেমগুলো করার চেষ্টা করব। দিস which is known as the Bessel's interpolation formula. আচ্ছা, আমি এই Bessel's interpolation formula দিয়ে একটা एग्जांपल দেখিয়েছি এখানে। Apply Bessel's formula to obtain y25. Given y20 equal to this, এই একটা ডাটা দিয়ে দিয়েছে, এখন বলছে যে y25 এর মানটা বার করো অ্যাপ্লাইং Bessel's formula। একটু খেয়াল করো, এখানে x equal to 24 as origin। আচ্ছা, আমি বলি y20 মানে কত বলতো? x equal to যখন 20, তখন y20 equal to কত? 2854, মানে f of 20 আর কি। y20 বলতে কি f of 20 না? x এর মান যখন 20 আর্গুমেন্ট হচ্ছে, তখন y0 হচ্ছে 2854। x যখন 24 আর্গুমেন্ট, y24 মানে f of 24 will be 3168। Similarly, যখন 28, x equal to 28, then f of 28 will be 3544. And when x equal to 32, then f of 32 is equal to this. ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে আমরা এখানে এই চ্যাপ্টারে বলছে 24 কে অ্যাজ অরিজিন। কেন? আমাদের 25 এর মানটা বার করতে বলছে, y25 এর মানটা বার করতে বলছে। y25 টা দেখো এখানে, এগুলো আবার ইকুয়াল স্পেস, দেখো 20, 24, 28, 32 ইকুয়াল ইন্টারভ্যালস, কিন্তু দেখতে পাচ্ছো? হ্যাঁ, ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল যখন আমরা বেসেলস ফর্মুলা যখন অ্যাপ্লাই করছি, আমাকে মান বের করতে বলছে y25। তো y25 এর মানটা বের করতে হলে আমরা এটাকে অরিজিন ধরবো, মানে x0। এটাকে x0 ধরলে আমরা এই জন্য এখানে নাম দেওয়া হয়েছে x, মানে এটা x0, x1, x2, আর এটা হচ্ছে x-1। এর থেকে নিচের দিকে নামছে আর উপরটা x-1। সিমিলারলি যখন 20, x এর মান যখন 20, f of 20 equal to this, যখন 24 this, ওই যে এখান থেকে আমরা লিখেছি আর কি। তো আমরা নামকরণ করলাম, y25 এর মানটা বের করতে হবে বলে আমরা 24টাকে অরিজিন, মানে এটাকে x0 ধরছি। x0, x1, x2 আর উপরটা x-1। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এখানে আর কিছুই না, আমরা এগুলো বের করতে জানি। এটা যেতে, এটা কত? x0, এটা x1, x1 minus x0, মানে 3544 minus 3162 equal to this, হবে না? এটা মাইনাস এটা ইকুয়াল টু এটা, তো এটা মাইনাস এটা, এটা কত হবে বলো? এটা কত? f of x1 না? যদি এটা x1 হয়, এটা f of x1, যদি এটা x0 হয়, এটা f of x0। তো f of x1 minus f of x0 is equal to delta f of x0। একটু আগে টেবিলটা দেখলাম না? তেমনি x2 minus x1 equal to del of f of 1। Similarly, this minus this, এটা কত? এটা কত? এটা কত? y1 minus y0 del y0 না? হ্যাঁ ম্যাম, 0। এটা del y0, আর এটা কত? y1, সরি x0, মানে f of x0, সরি f of x0 minus f of x minus 1,
will be del of y minus 1. এটা y minus 1, এটা del y0, এটা del y1. ওই যে ডিফারেন্সটা আমরা দেখালাম না সেভাবে তাহলে এটা আমরা যেটা করে এটা হয়েছে। এখন তার কিছুই না, বেসেলস ইন্টারপোলেশন ফর্মুলা y25 will be, আমরা দেখেছি y0 plus y1/2, এখানে কত, এটা y0 plus 1, what is y0, this 3162, দেখতে পাচ্ছ? আমি ফর্মুলাটাকে উপর থেকে দেখাতে চেষ্টা করছি। আমাদের বেসেলস ফর্মুলা this, এটা y0 plus y1/2, which one is our y0 is this, which one is our y1 is this, এখানে একটু ভুল আছে, এটা হবে কত 3544, এটা y1 x1 হলে এটা হচ্ছে y1, ওকে দেখতে পাচ্ছ? এখানে ভুল আছে, এটা ভুল আছে, কারেকশন করো। হ্যাঁ, এটা হবে y0 3162 plus y1 3544/2, this plus u minus half, what is u কত বলছে না, x minus x0/h, which one are x মানে যে মানটা বার করতে y25 বার করতে বলছে, তাহলে x টা হচ্ছে 25, which one is our x0 is 24, so x1 minus x0/h, h কত, ইন্টারভ্যাল 4444, হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে আমরা পাচ্ছি 0.025, ওকে। তাহলে u into u minus 1, what is our u হচ্ছে 0.25 minus কত this one u minus half into del y0 is equal to বলছি 382, del y0 382 হবে কিনা দেখো, del এটা কি y1 minus y0 will be del y0 minus y0, এটা যদি x0 হয় তাহলে y0, এটা যদি x1 হয় এটা y1 minus y0 will be del y0, so del y0 equal to 382 plus u into u minus 1/2, u into u minus 1/2, আর এদিকে 2 4 হয়ে গেল, 4 দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা, এখন del স্কয়ার y minus 1 plus del স্কয়ার y0 হবে, তো del স্কয়ার y minus 1 equal to কত, del স্কয়ার y minus, এটা ফলো করো, আমি আবার বলছি, এখানে y1 minus y0 equal to কত, del y0, ওকে, আর y0 minus y minus 1 হবে del minus 1, ওকে, এটা del minus 1, এটা del y0, তাহলে আবার করলে del y0 minus del y1 y minus 1 equal to del স্কয়ার y minus 1, এটা না del স্কয়ার y minus 1, and this minus this, এটা কত বলেছিলাম, del y0, y1 minus y0 equal to del y0, ঠিক আছে, del y0, আর y2 minus y1 equal to del y1, ঠিক আছে, the del y1 minus del y0 equal to কত, del স্কয়ার y0, তাহলে del স্কয়ার y minus 1 plus del স্কয়ার y0 equal to, দেখো, is 74 plus 66, আর এখানে 224 হয়ে গেল, বাইরে চলে আসলো, প্লাস u into u minus half, divided by 3 factorial, তো u minus half, u minus 1, এটা কি দেখছি, হ্যাঁ, divided 3 factorial, আর del cube y minus 1, এটা কত হবে, এটা কত ছিল, del স্কয়ার y minus 1 বোধ না, del স্কয়ার y minus 1 আর del স্কয়ার y0 ছিল এটা, তো del স্কয়ার y0 minus del স্কয়ার y minus 1 equal to কত হবে বলো, del cube y minus 1, এটা del স্কয়ার y0 আর del স্কয়ার y minus 1, so del স্কয়ার y0 minus del স্কয়ার y minus 1 will be del cube y minus 1, which is this, del cube minus 1 y minus 1 is 8,
এভাবে সিম্পলিফাই করে এখানে একটু ক্যালকুলেশন করে দেখো এটা ভুল আছে, এটা হবে 3544। এটা করে দেখো তো এটা হয় কিনা, আমি তো লিখতে ভুল লিখেছি। 3162 প্লাস 3544/2 করে এটা হয় কিনা দেখো, এখানে ঠিক আছে কিনা দেখো। থ্রি ওয়ান সিক্স টু প্লাস 3544/2 করলে এটা ঠিক আছে, এই ফিগারটা ঠিক আছে কিনা দেখো। 3353 আছে, ঠিক আছে। ওকে ঠিক আছে, আমার এখানে একটু ভুল আছে, ভুল করেছি এটা আমি। এটা হবে 3544, ঠিক আছে। 3162 y0 প্লাস y1, this y1 will be this, আমি এখানে ভুল লিখেছি, এটা এই ফিগারটা ভুল আছে, তাহলে এটা ঠিক আছে না, তাহলে বাকিটা যোগ বিয়োগ করলে ইউ আর গেটিং দিস। এটা হচ্ছে বেসেলস ফর্মুলা, বেসেলস ইন্টারপোলেশন ফর্মুলা দিয়ে আমরা কিভাবে y25 এর মান বের করলাম। এখানে আর কিছুই না, বেসেলস ফর্মুলাটা সরাসরি বসিয়ে দিয়েছি, তো কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে তুমি কোনটাকে ডেল স্কয়ার y0 বলছো, কোনটাকে ডেল স্কয়ার y1 বলছো, কোনটা ডেল কিউব y-1 হচ্ছে, এটা একটু মাথায় খেয়াল করতে হবে, তাহলে এখানে গন্ডগোল হয়ে গেলে ভুল হয়ে যাবে। এই টার্মটা কত আমাকে আবার বলো তো? -1 ডেল স্কয়ার y-1, কেন? কারণ ডেল y0 মাইনাস ডেল y-1 দিস ইকুয়াল টু ডেল স্কয়ার y-1। ওকে, আর এটা কত ছিল? এটা কত ছিল? ডেল স্কয়ার y0, ডেল স্কয়ার y0 মাইনাস ডেল স্কয়ার y-1 উইল বি ডেল কিউব y-1। এটা মাথায় রাখতে হবে কোনটা ডেল স্কয়ার y0, কোনটা ডেল স্কয়ার y-1, এটা সিস্টেমেটিক্যালি খেয়াল রাখতে হবে। শুধু মনে রাখবে আমার y0 মাইনাস y1 ইকুয়াল টু ডেল y1, y1 মাইনাস y0 ইজ ডেল y0। So del y0 minus del y, এটা কত বললাম? del y-1, del স্কয়ার y-1, আর কিছুই নয়, ফর্মুলা বসিয়ে দিতে হবে, ইউর মানটা বের করে দিতে হবে, ইউর মানটা পাবো সেখান থেকে, যে মানটা বের করতে হবে, আর যেটাকে তুমি x0 কনসিডার করছো, তারপরে ইন্টারভ্যালটা কত দেখে করতে হবে। এই চ্যাপ্টারে আমরা বেসেলস এবং গসেস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা, ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা করতে হলে তখন আমরা ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল পাচ্ছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে প্রবলেমটা? হ্যাঁ। এখন আর কিছুই দেখাবো, আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখিয়ে চলে যাব। এখন হচ্ছে use Gauss forward formula to find y30 given that ডাটাটা এইভাবে দিয়ে দিয়েছে। কি বের করতে হবে? y30 এর মানটা বার করতে হবে। আচ্ছা, এখন আমাদের দেখো এই ডাটাটা আগের প্রবলেমের মতো ডাটা দিয়ে সাজিয়ে লিখতে হবে, ডিফারেন্স টেবল তৈরি করতে হবে। x equal to 21, x equal to 25, x equal to 21 হলে y21 মানে f of 21, তো f of x তো is this, x equal to 25, তাহলে y25 equal to হবে 17.8144, যখন 29 তখন হচ্ছে 17 days, ঠিক আছে? ডাটা তৈরি করলাম এভাবে। এখন আমাকে বের করছে y30 এর মানটা বার করতে বলছে, আমার এখানে 29 আছে, তাই না? তাহলে আমি এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে নেবো, x0 বলে করবো, এটাকে x0 equal 29 ধরতে হবে। তাহলে x0, x1, x2, তার আগে x-1, x-2, ঠিক আছে? এইভাবেই টেবিলটা তৈরি করতে হবে বেসেলস এবং গস করার সময়। প্রসেস করার সময় এগুলোকে স্ট্যান্ডার্ড, মানে কোনটাকে তুমি x0 নেবে, তোমাকে কি বার করতে দিয়েছে, কোন মানটা বার করতে দিয়েছে সেটা দেখে তার আশেপাশে ওটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে x0, x1, x2 করে নিতে হবে। আর কিছুই নাই, আগেরটার মতো করেই আমরা করেছি, আর কিছুই নাই। দেখো y0, এটা y0 মাইনাস y1 উইল বি ডেল -1, হ্যাঁ, এইভাবে করা হয়েছে। আমাকে কি বের করতে হবে? গস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা। আচ্ছা, গস ফরওয়ার্ড ইন্টারপোলেশন ফর্মুলা ইজ, এটা আমরা করেছি একটু আগেই দেখলাম। এখানে u ইকুয়াল টু কত? u ইকুয়াল টু x মাইনাস x0 বাই h। হোয়াট ইজ x? এক্সটা যেটা বার করতে বলেছে এটা, which one is x0, যেটাকে আমরা বলছি, এটাকে আমরা x0 বলেছি 29, আর ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল 21, 25, 29, 33 ইকুয়াল ইন্টারভ্যালস আছে, 36 ইকুয়াল 4.25, এটাতেও 0.25 হলো। তাহলে y0 ইকুয়াল টু কত? x ইকুয়াল টু 0 হলে y0 কত? দিস, তাই না? হ্যাঁ। y0 plus u del y0, which one is what is our u? U is 0.25,
which where is our del y0? y0 কত? y1 minus y0 will be del y0. ঠিক আছে না? হ্যাঁ ম্যাম So u into del y0 is this. Similarly, u into u minus 1.25 minus 1 by 2 factorial is 2 and del square y minus 1. দেখো এটা কত বললাম? y0 y1 minus y0 del y0. ওকে, আর y0 minus y1 del minus 1. তাহলে del y0 minus del y minus 1 will be del square y minus 1. তাই না? Which is this. জি ম্যাম দেখতে পাচ্ছ? ইউ মাইনাস এই মানগুলো বসানোর পরে ডেল 4y মাইনাস 2 এখানে কত হচ্ছে? জাস্ট এটা তোমাকে মাথায় খেয়াল রাখতে হবে কোনটা আমার ডেল স্কয়ার y মাইনাস 1, কোনটা ডেল স্কয়ার y মাইনাস 2, এটা মাথায় খেয়াল রাখতে হবে। কিভাবে করবে সিস্টেমটা মনে রাখো। y এটা যদি x1 হয়, এটা y1, y1 minus y0 is del y0, ঠিক আছে? y2 minus y1 is del y1, del y1 minus del y0 is del square কত? y0, তাই না? হ্যাঁ ম্যাম del y1 minus del y0 equal to del square y0, সরি এটা কি বললাম? এটা minus হচ্ছে 1 del y0 minus del minus 1 equal to del square y minus 1. del minus 1 minus del minus 2 equal del square y minus 2, ঠিক আছে? এইটা এভাবে করে জাস্ট আর কিছুই নাই। ফর্মুলাটা মনে রাখা একটু কষ্টকর, প্র্যাকটিস করতে করতে ফর্মুলা মনে রাখা হয়ে যাবে। আর কোনটাকে x0 ধরছো সেই হিসাবে তোমাকে del square y minus 1, del square y minus 2 সব জানতে হবে। ভালো করে কেয়ারফুলি দেখো, এটা একটু মনে রাখলেই হয়ে যাবে, কোনো মনে রাখা কষ্টকর না, প্র্যাকটিস করতে করতে হয়ে যাবে। মানগুলো বসানোর পরে ইউ আর গেটিং দিস, ঠিক আছে? জি ম্যাম সিমিলারলি এভাবে যে কোনো প্রবলেম দিক না কেন তোমার বার করতে কোনো কষ্ট হবে না। তোমাকে একটা দুটা প্রবলেম দেখে তোমাকে চিন্তা করতে কোনটা কি বাকি বা বার করবে, কিভাবে কোনটা বার করে সে দেখলে একবার হয়ে যায়। সে প্র্যাকটিসটাই লাগবে, ফর্মুলাগুলো করতে করতে মনে হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন বলছি ইন্টারপোলেট বাই মিনস অফ গসেস ফর ব্যাকওয়ার্ড। আমি একটুকে ফরওয়ার্ড করলাম। Interpolate by means of Gauss's backward interpolation formula the population for the year 1936 from the following table. টেবল দিয়ে দিয়েছে, দেখো ইকুয়াল টেবলটা দিয়ে আমি এখানে ইয়ে করলাম। টেবলগুলো দেখো সবগুলো ইকুয়াল ইন্টারভ্যালস, দেখতে পাচ্ছ 10 10 করে আছে। আচ্ছা, এখন বলো এই যে পপুলেশন যখন আমি আমার কি বের করতে হবে? 1936 যখন বের করতে দিচ্ছে, এই 31টাকে আমি বলবো x0, কারণ 41 আছে ওখানে, তো তাহলে এটাকে বলছি আমি x0। এটা যদি x0 হয়, এরপরে গুলো x1 x2 এর উপরে x minus 1 x minus 2 x minus 3, মানে x equal to minus 2, ঠিক আছে না? আচ্ছা, সিমিলারলি against y0 মানগুলো বসে গেছে, আর কিছুই না। e equal to x minus x0 by h. what is our x? যে মানটা বার করতে হবে 1936, which one was our x0? we are thinking x0 is 1931 আর h হচ্ছে 10, x হচ্ছে 10, তাহলে 0.5, তাই না? আর কিছুই না। ফর্মুলাটা ইউজ করে এই যে ফর্মুলায় বসিয়ে দিয়েছি, del square y minus 1 del cube y minus 2 কোনটা কোনটা কি হচ্ছে এখান থেকে দেখতে হবে। এই ফর্মুলায় বসিয়ে দিলে ইউ আর গেটিং Gauss's backward formula। কথাটা বুঝতে পারছো? তাহলে আমাকে যদি এভাবে দেয়, সরি আমাকে বলছে গস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা ইন্টারপোলেশন ফর্মুলা ইউজ করে ফর দ্য ইয়ার 1936 এর এইটার পপুলেশনটা বার করতে। 36 করতে গিয়ে আমরা দেখলাম 31টাকে যদি x0 ধরি তাহলে সেভাবে বলতে করা হলো। এখানে ইকুয়াল ইন্টারভ্যালস ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে এই মানগুলো বসিয়ে দিয়ে ওর গেটিং দিয়ে। শুধু মনে রাখতে হবে গস ফরওয়ার্ড, গস ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড বেসেলস ইন্টারপোলেশন ফর্মুলাতে ফর্মুলাগুলো মনে রাখতে হবে। ডিরাইভেশন অনেক সময় দেয়, প্রায় সময় ডিরাইভ করতে দেয়, গস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা ডিরাইভ করো বা গস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা ডিরাইভ করো দিল। আর প্রবলেমগুলো একই রকম, ফর্মুলাগুলো মনে রাখতে হবে। আর এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ইকুয়াল স্পেসড হচ্ছে, এই ইন্টারভিউগুলো ইকুয়াল হচ্ছে
যেটা বার করতে দেবে সেটাকে x, আর কোনটাকে তুমি x0 ধরবে সেই কোনটা বার করতে তার উপর ডিপেন্ড করে x0 আইডেন্টিফাই করতে হবে। তা কিছু না, এটা সিমিলারিটি দেখে আস্তে আস্তে ফর্মুলাগুলো বের করে ফর্মুলা বসে দিলে হয়ে গেল। বুঝতে পারছো? কিন্তু গত ক্লাসে কিন্তু আমরা ডিভাইডেড ডিফারেন্সের ওখানে কিন্তু আমরা ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল পাইনি। ইকুয়াল ইন্টারভ্যাল না হলে নিউটনস ডিভাইডেড ডিফারেন্স ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে। ওখানে আরেকটা কি ফর্মুলা দেখেছিলাম বলো তো? আর কি কি ফর্মুলা ছিল কি মনে নাই? আনইকুয়াল ইন্টারভ্যাল যখন করেছিলাম আমরা কোন কোন ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেছিলাম? Then Lagrange's formula. Lagrange's formula and Newton's forward backward. Okay, Newton's forward backward and Lagrange's formula অ্যাপ্লাই করা হবে যখন আমাদের আনইকুয়াল ইন্টারভ্যালস থাকবে। আর ইকুয়াল ইন্টারভ্যালস থাকলে আমরা প্রথম ক্লাসে নিউটনস ইন্টারপোলেশন ফর্মুলা ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা করেছিলাম, আর এখানে বেসেলস গসেস এগুলো ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড করা যায় ইকুয়াল ইন্টারভ্যালস থাকলে। কিন্তু যদি তোমাকে মেনশন করে দেয় তুমি এটা বের করো বেসেলস ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করো, তখন তোকে ইকুয়াল হোক বা আনইকুয়াল হোক ফর্মুলা এটাই অ্যাপ্লাই করতে হবে। বা যদি দেখো যে তোমাকে বলে দিচ্ছে নিউটনস ডিফারেন্স ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করো, গস ব্যাকওয়ার্ড বের করো, গস ফরওয়ার্ড বের করো, তখন তোমাকে এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করে বার করতে হবে। এখানে মেন কথা হচ্ছে নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসের প্র্যাকটিস। তুমি প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু পারবে না, চোখে দেখে দেখে ফর্মুলাগুলো মনে রাখা সম্ভব না। ঠিক আছে? জি ম্যাম। এই যে হয় এখানে এটা একই রকম। এখানে একটু দেখো, ইন কনস্ট্রাক্টিং দ্য নিউটনস ইন্টারপোলেশন ফর্মুলা দেখা যাচ্ছে? In constructing the Newton's interpolation formula, either first or the last interpolation point is taken as initial value. আমরা যখন নিউটনস ফরওয়ার্ড ফর্মুলা করি x0 টা উপর দিয়ে ওটাকে x0 প্রথম টার্মটাকে x0 করি, আর যখন ব্যাকওয়ার্ড করে তখন লাস্টটাকে xnটাকে x0 করি। while for central differences formula as for example Gauss's বলো বা Bessel's বলো, স্টার্লিংটাই তো তোমাদের নেই, Gauss's বলো বা ব্যাকওয়ার্ড Bessel's বলো, a midpoint is chosen as the initial value x0। আমরা করলাম না x0 কোনটা বার করতে দিই সেই হিসাব করে মিড পয়েন্টটাকে x0 ধরলাম। এটা তো একই ভাবে দেখালাম, এটা তো আমি একটু আগে দেখিয়েছি, এটা আবার বলে দিচ্ছি একই ভাবে। এই যে y0 minus y1 minus y0 is del y0, y2 minus y1 is del y1, y3 minus y2 is del y2, y4 minus y3 is del y3, del y3 minus del y2 যখন হবে del square y2, del y2 minus del y1 equal to del square y1, del y1 minus del y0 is del square y0, del y0 minus del y minus 1 is del square y minus 1, del y minus 1 minus del y minus 2 will be del square y minus 2. Similarly, del square y2 minus del square y1 del cube y1, del square y1 minus del square y0 del cube y0, তাই না? এভাবে করতে হচ্ছে। জাস্ট সামনে জাস্ট দেখিয়ে দিলাম। এগুলো মনে রাখাটা একটু কেয়ারফুলি করতে হবে, কারণ উল্টা পাল্টা বললে দিস মাইনাস দিস যদি তুমি del square y2 বসিয়ে অঙ্কটা করো তাহলে তো হচ্ছে না। হ্যাঁ ম্যাম। আর কিছুই নেই বোধহয়। তাহলে গসেস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা দেখালাম একটা এক্সাম্পল নিয়ে, বাকি সব এক্সাম্পল গুলো একই ভাবে করতে হবে। ঠিক আছে? শুধু ওখানে কাজ হবে তোমাকে কি বার করতে বলেছে সেটা আশেপাশে কোনটাকে তুমি x0 নেবে, তার নিচে গুলো x1 x2, উপরে গুলো x minus 1 x minus 2 x minus 3 ভাবে। গসেস ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা, বেসেলস ফর্মুলা, তিন ধরনের অঙ্ক প্রবলেম দেখানো হলো। এই ডেরিভেশন গুলো লাগে কিন্তু সব রিলেশন প্রমাণ করতে দেয় পরীক্ষাতে। গসেস ব্যাকওয়ার্ড আর ফরওয়ার্ড, এগুলো অপারেটরস গুলোর মধ্যে রিলেশন। চ্যাপ্টার 4 শেষ। বুঝতে কারো কোনো সমস্যা হচ্ছে? কারো কোনো প্রবলেম থাকলে বলো। না ম্যাম, প্রবলেম নাই। কিন্তু তোমরা কিন্তু যদি বইপত্র সঙ্গে সঙ্গে যদি না পড়ো পরে কিন্তু আটকে যাবে। এগুলো মেইন কাজটা হচ্ছে প্র্যাকটিসটা করতে হবে বেশি করে। আর বইতে বিভিন্ন প্রবলেম আছে, আমি 3 ধরনের প্রবলেম দেখিয়ে দিলাম। এই ধরনের প্রবলেম গুলো কিভাবে থাকলে কিভাবে করবে প্র্যাকটিস করো। অনেক অনেক অঙ্ক আছে বইতে, ওগুলো প্র্যাকটিস করো। ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে ম্যাম।
ওকে, আজকে মনে হয় আমার আর ওই 3 জন আর ঢুকে লাভটা কি? তা কারোর কোনো সমস্যা নেই তাই না? না ম্যাম, না, ম্যাডাম। সমস্যা নাই। তা ঠিক আছে, চ্যাপ্টার 4 শেষ করে দিলাম, আজকে আমি এখানে রাখছি তাহলে। ঠিক আছে ম্যাম। ওকে, ভালো করে পড়াশোনা করো। আর সবাইকে, ক্যাপ্টেন আছো, ক্যাপ্টেন সবাইকে বলে দাও রোল নাম্বারের এগেইনস্টে যেন নাম দেয়। একটা ম্যাডাম। দুইটা না থাকলে আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারবো না। হ্যাঁ, তাহলে আবার বলে দিতেছি ম্যাম। হ্যাঁ, পার্টিকুলারলি বলে দাও, আমি বলেছি বলে বলে দাও।